ada sampai masalah sebenarnya ada merasa mereka sahabat yang berdialog, operasi dengan berbagai lagi seperti itu. Minum berasal dari kita ni apa mama ni dia sebenarnya macam mana tidak amat dan kisi Padri Martino sebenarnya bawah minum berasal. तेरिसा मांगितलो मेजबानकडे एक्सेल चार्ट के वार्षिक अपने पक्ष याना विशाल लड़का मत एक्सेल चार्ट के पक्ष आरक्षा की मतलब मांगिता ने अपने मेजबानकडे प्रदेश अपने वार्षिक ये पक्ष आरक्षा करने मांगिता सैली पहली सिंह भाव और विश्वास सिंह करने बिल्कुल मायने मैं मतिवादी के दामनाथ का सर्व अपने हम से अभियोग करते पर एक्सर जात के पक्ष के दामनाथ जयंत इतिहास से अत्यंत पक्ष मेरा अंदर विशाल संवादी एक सेवा कर पक्ष एक निकाम अमृतकरण कई पक्ष अभी महामान्य डीएसए ना कि महत्मा मेरा अंदर विधान नजराधिवादी से विधान लाभार्थी में दास निदान एक्सर जात के पाछे करको मेरे वाले कहना कथाकरण के केवल मंगीतने अपने मिलना और दास देवना का मैं कथा लिख रहा हूँ एक्सर विश्वास विजेता मेरा अंतर सेवा करने में एक्सर जात हम पे पाछे में अदर ये दिल्ली में कहना है तो माँ कानकार में मैं करते नहीं हम मेरे दिल्ली में पाछे इतिहास से तो बेराती है यहाँ पे स्थापित बंडाना के मत्तुमार महामान्य डीएसए ना के मत्तुमार के कभी ने राष्ट्रीय को दमाई इतना कटाई नहीं श्रीलंका निराश पक्ष है एक वास्ते विजय जाएगा तो मत्तुमार नायक तो इन कोट इतना तक राष्ट्रीय करने को आपे मध्य में महामान्य ने कोई रुपन से ना के मत्तुमार इतना कटाई नहीं डाली पे रमों के पक्ष है इधर और अनसिंग प्रेमदास मत्तुमार के कार्य itu mati ke dasarnya kan kira-kira tapi kami di sana yang bertemu, kami ketua menteri bertemu, itu malah kadang kita raja yang paksa ada ya. Ini memang ini belakang nama paksa. Ini namun tentu misalnya Premadas bertemu, anda mak ini paksa itu dia nama keruma bisa, dengan paksa itu kan nanti kami itu dibuat. Jadi kami kami orang namun eksaminasi paksa isidah binasa एक विनाश करने में वो एक्सर जाति पक्ष से दर्शन है देशपाल दर्शन है वो आर्थिक दर्शन है ये दर्शन है तो तमाम मेरा पे आपे मार्च के करने में जनता एक्सर जाति पक्ष से करने देने एक ही ना प्रतिपाद किया ये दर्शन है के पर अपने जनता करने देने ये मैं मतिवादी की मांग इतना आपे मार्च के वाक़े में मेरा पे जनता हर चीज़ को करने दिया उनके के पत्ते के कनगार में आपे सहोदर मंत्री बोलो तब पक्ष की विपत्ति की बात है नमः बिल्कुल तमिलनाडु का क्या कल्पना करना ने कंडा है तमिलनाडु का लगे टेबल चंदी लाने सिर्फ होता है तुम्हारा क्या है तमिलनाडु का आपने चंदा देना सिर्फ होता है नायक तुम्हारा अभी महामती मान ने क्या तो बिल्कुल महामती मान ने का अपने पक्ष के तरंग कराने पक्ष मूलस्थान है कलगाने विरनायकी का कलगाने अभी महामती मान के तरंगवादी ने रटे जनता वाटे अभी आंध्र प्रदेश को मुखातब कराने अभी रटे रटे सेवा कराने को जनता वाटे सेवा कराने को अभी प्रतिपत्ति को अभी आर्थिक दर्शन है अभी आर्थिक सहन देने को इवेंट देवर लोग तो हमारे चुनिया अभी त्रिपत्ति वो तो अपना आवश्यक नहीं आंध्र अभी जनता वाटे सेवा एक बार के पक्ष के तमिल अपने पक्ष के देना तमिलनाडु का भी करने देना पक्ष मूलस्थान है एक हरियाणा है मैं के कहते हैं अपने बलापुर के लिए शुरू करना है एक मुद्दा में मतिमान डिग्री पर भी ये मैं डिग्री पर तुना ना मानी तो मैं आंध्र में विशाल अभियोग है कराने का भी डिग्री बाहर बेटा कहते हैं मैं मतिमान ने जय कराने कराने जय से जय कराने कराने नमो तवासना और करके कराने दिया मैं मतिमान ने रटे जनता को बुद्धिमान दिए करने
මොකද අපිට එක චෝදනා එල්ල කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපේම සහෝදර මන්ත්‍රීවරුන් අපිටම චෝදනා එල්ල කරනවා. දැන් අපි ඉතින් අපි මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක ඩීල් දාලා. අපි ඩීල් දාලා තමයි මැතිවරණයෙන් පස්සේ ජාතික ආණ්ඩුවක් හදනවා. අපිට කිසි ඩීල් එකක් නෑ මහින්ද රාජපක්ෂ. අපිට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නෑ මේ කෝට්ටුවත් එක්ක එකතු වෙලා ජාතික ආණ්ඩුවක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරගෙන අපේ එකම බලාපොරොත්තුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුවක් කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුවක් තුළින් අපි හරි සේවය කරන්නයි අපේ බලාපොරොත්තුව. මම හිතනවා අද කීයේ මේ රටේ ජනතාව අගෝස්තු 5 වෙනිදා දැනෙන්නේ කියලා මම හිතනවා. අද ආර්ථික අර්බුදයක් මේ රටේ තියෙනවා. ආර්ථික ගැටලු වලට තමුන්නාස දාන්න වෙනවා. අපි සියලු දෙනා මුහුණ දෙනවා. එකපැත්තකින් දැන් අපේ අධිනායකතුමා මහත්මයා කිව්වා වගේ දැන් කොරෝනා දෙවනි රැල්ල දැන් ඇවිල්ලාද කියලා අපිට ප්‍රශ්න කරන්න වෙනවා. ඊයේ 300ක් අවුලක් තියෙනවා. ඊට පෙර දවසේ 100 ගන්න. දැන් මෙහෙම ගියොත් ඇත්තටම මේ මැතිවරණ කාලය තුළ මොන වගේ විදිහට මේ කොරෝනා පැතිරෙයිද කියන්නද බෑ. ඉතින් මේ රජය එක බලන්න යන්න ඕනේ. මොකද මේ රජය හැම වෙලේම කියන්නේ අපි හොඳට මේක පාලනය කරුවා. මේක මේ පාලනය කරන ලංකාව අනිත් රටවල් එක්ක පදනකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි තමයි මේක හරියට පාලනය කරුවේ. නමුත් දෙවෙනි රැල්ලක් ආවොත් ඉතුරුනේ කවුද බල කියන්නේ. එහෙනම් බල කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව. මේ කොරෝනා මේ යෝජන සමග මැතිවරණයකට ඔබාගෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ජනතාවට මොනවාක් කමන්නේ අපි කොහොමද මෙන්න හදා ගන්න ඕනේ කියලා මැතිවරණයක් කියනවා. මේක අත්‍යවශ්‍යම එක පැත්තකින් අපේ චන්ද කුමාරතුමා වගේ කියනවා. එතුමා පොඩ්ඩක් අපේ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට කතා කරලා බලන්න ඕනේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මොකද අද අපි දේශපාලන වැඩසටහන් කරනකොට අපි ජනතාවත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. ඒ ඇත්තම මෙතන මේක වෛරසය පැතිරෙන පටන් ගත්තොත් අපේ ජීවිත ඔබතුමාලගේ අපේ සියලු දෙනාගේ ජීවිත අවදානය තියෙනවා. ඒක කවුද වගේ කියන්නේ? මම හිතනවා මේකත් සමග රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය. මොකද්ද මේ රටේ ඇත්තම තාමත් විසඳුමක් දීලා තියෙනවා. සලස්මක් දීලා තියෙනවා. මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් මේ රට කොහොමද එළියට ගන්නේ? අද කාර්මාන්ත ශාලාවේ ව්‍යාපාරිකයන් තමයි ව්‍යාපාර කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. සුළු ව්‍යාපාරිකයන් දැන් මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ලාභයක් දෙන නිසා තමන්ගේ සේවකයන්ට ගෙවන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ව්‍යාපාර කරන්න තමන්ගේ ආර්ථික ශක්තියක් නැහැ. මොකද මේගොල්ලන්ට කරන්නේ? කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ ආර්ථිකව ආපු මේ ව්‍යාපාර ශක්තිය මොකක්ද? ඒ කිසිම සලස්මක් නැහැ. අර මහා බැංකුවේ නිලධාරීන් ගෙනල්ලා හොඳට බැලුණා ජනාධිපතිතුමා. ඒකවත් අපේ ජනතාව ගොඩාක් ප්‍රශංසා කරුවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි නායකයෝ ඉන්න ඕනේ කියලා. නමුත් නිලධාරීන් විතර බැලලා වැඩක් නැහැ. නිලධාරීන් බැලලා පස්සේ මොකද කරන්නේ? මොකක්ද සලස්මක් කියන්නේ? කිසිම සලස්මක් අදලක ජනතාවට කියලා නැහැ. ඉතින් මම කියනවා මේ රටේ ජනතාව කවුරු දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව යටතේ මොනවාම රටේ ආර්ථිකය පාලනය හොඳට පාලනය කරනවා. පසුගිය අවුරුදු 4 මාසෙදී මම දන්නවා අපේ පාර්ශ්වයන් අතර විශාල හිතවිලියක් තියෙනවා. වේදනාවක්. ඒකට බලාපොරොත්තු වුණා අවුරුදු 4 මාසයක් අපි ආණ්ඩුවේදී අපිට මොකක්ද කරන්නේ? අපිට රටේ රැකියාවක් ලැබෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් පිටුනේ අපේ රැකියාව ටික ඒ වගේ නිර්මාණය කරලා දෙන්න බැරි වුණා. විශේෂයෙන්ම සමුන්නාස්ලා ගන්නවා 2015 අපි ආණ්ඩුව ගන්නකොට අපිට විශාල විදේශ නායක ගෙවන්න වෙලා. විදේශ නායක ගෙවලා තමයි අපේ ආර්ථිකය හදන්නේ. මේක ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපි එපාගෙන ගාවම මම හිතන්නේ මෙයා දැන් 70ක් අපි අවුරුදු 4 මාසෙදී 70ක් ඔය ණය බෙරෙන්නේ. ඒත් ඒකට අපි පුළුවන් විදිහට අපි රැකියාව නිර්මාණය කරනවා. විශේෂයෙන්ම අනුර ආනන්ද මහත්මයා පුළුවන් විදිහට රැකියාව අවස්ථා මම හිතන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට දෙන්න එතුමා වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරුවා. නමුත් අවාසනාවකට මුළු ඒක වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙනියන්න බැරි වුණා. මොකද ජනාධිපතිවරණය ඇවිල්ලා අපේ සරිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා පරාජයටපත් වුණා. ඒකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ජයග්‍රහණය පස්සේ ඒ වැඩසටහනේ තුමාට ගෙනියන්න බැරි වුණා. නමුත් එවැනි රැකියා අවස්ථා අපිට රජයේ රැකියා අවස්ථා අපිට ලබා දෙන්න බැරි වුණාට ඒ අවුරුදු 4 මාසෙදී රටට අපි සේවයක් කළා. සුවසේරි වැඩසටහන ගෙනාවා.
සුවසේන වැඩසටහනින් අද වෙනකොට ජීවිත 10 ගණන් වේදිකා තියෙනවා 19 යනවා. ඒකත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ සංකල්පය. එතුමා තමයි අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහත්මයාට කතා කරලා ඒ සහයෝගය ගත්තේ. ඊළඟට ටික මේ ලංකාවට ගත්තේ. ගැමින් ඕවරන්ට පෝෂණ වලලා දුන්නා රුපියල් 20000ක්. අපේ රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කරුවා. 10000කින් 12000කින් වැටුප් වැඩි කරලා දුන්නා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන මට්ටමින් ගත්තොත් අපේ සෑම පාසල් යන දරුවන්ට දක්ෂණයක් ලබා දුන්නා. හොඳ පාසල් ළඟ පාසල් හොඳ පාසල් කියන වැඩසටහනින් ඒ ගොඩනැගිලි හදලා දුන්නා පාසල්. ඒ වගේම කම්පැනි තුලින් හැම ආසනයකම ලක්ෂ 3000 යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න මුදල් යෝජනා කෙරුවා. මේ වගේ විශාල වැඩසටහන් ගණනාවක් අපි කෙරුවා. ඒ වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම තමුන්නාසලට නිදහස තිබ්බ විවේචනය කරන්න. ආණ්ඩුව විවේචනය කරන්න, ජනාධිපති විවේචනය කරන්න, අගමැතිවරයා විවේචනය, අපිව විවේචනය කරන්න තමුන්නාසලට ඕන තරම් නිදහස තිබ්බා. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් දැන් නැහැ. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ආපහු ඒකාධිපති තත්ත්වයකට තමයි යන්නේ. අද සමාජ මාධ්‍යයෙන් මේ ආණ්ඩුව හරි ජනාධිපතිතුමා විවේචනය කළොත් CID එකෙන් ඇවිල්ලා කය හතක් ප්‍රශ්න කරනවා. දැන් මාස 8යි. දැන් තමුන්නාස් ලේදන්න මේ මැතිවරණයේදී මේගොල්ලන් ජයග්‍රහණයකට ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන තුලින්දේ ගත්තා. මොනවා වගේ රටක් අපිට දුන්නේ. විකාශයක් නැහැ, විකාශන්තවාදයක් නැහැ. අපිට මම හිතන්නේ පරිසරයක් තියෙන කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද දැන් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කැබිනට් එකේ. මේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් හෙක්ටාර් ලක්ෂ 5ක් වනාන්තරයක් ඒවා දැන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අයිතිය පිටතට අරගෙන දිසාපතිතුමාගේ අතට දීලා තියෙනවා. දිසාපතිතුමා තමයි තීරණය කරන්නේ මොකද්ද මේ ඉඩම් වලින් කරන්නේ. මේ වනාන්තර ඉඩම් වලින් මොනවද කරන්නේ. දිසාපතිතුමාගේ අතට ගියාම පළාතින් දේශපාලඥයෙක් කියනවා මේක හරි කරලා දෙන්න මේක හරි කරලා දෙන්න මේක විකුණලා දාන්න කියලා දේශපාලඥයෝ ඕනෙ විදිහට ඒකට කටයුතු කරනවා. හෙක්ටාර් ලක්ෂ 5ක් කියන්නේ මේ රටේ මුළු සමස්ත වන අනිත් 125ක්ම දිසාපතිතුමාගේ අතට තියෙනවා. වනාන්තරේ. ඉතින් මේ පරිසරයට මොකද වෙන්නේ? අද බස් කවනවා, වැලි කොට දා ගන්නවා. විශාල පරිසර හානියක් දැන් ඉතින් මම හිතන්නේ මේක තුලින් එක මේගොල්ලන්ට දුන්නොත් මේ රටේ විශාල විනාශයක් වෙනවා. අද රටේ භාගයක් මෙතුමා අපේ චෝදනා කරුවා අපි විකුණන්න හදනවා. අපි පිට රටවල අපේ සම්පත් විකුණනවා කියලා අපේ චෝදනා කරුවාට අද වරායෙන් ගෑනක් දීලා තියෙන ඉන්දියාව. ඊට පස්සේ අපි ආරංචි හැටියට මේ වනාන්තරත් දැන් දිසාපතිතුමා දීලා තියෙන්නේ මේ පිට රට සමාගම් වලට ඒවා ඒ ඉඩම් ටික විකුණනවා. මේව කියොත් ඇත්තටම අපේ රටක් කියලා ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. මම හිතනවා මේ මැතිවරණයේදී ඔබ සියලු දෙනාම තමුන්නාසගේ වටිනාචාරය ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඔබතුමාලට හොඳ බලයක් තියෙනවා. ඒ ඡන්ද බලයෙන් තමුන්නාසට පුළුවන් හොඳ පුද්ගලයන් පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න. අපි දැක්ක පසුගිය කාලේ මොනවා වගේ පුද්ගලයන්ද මේ මහජන නියෝජිතයන් හැටියට කොහොමද මේ කට්ටිය හැසිරුනේ පාර්ලිමේන්තුවේ. මිනිස් පොඩු වලින් ගහගත්තා, පොඩු වලින් ගහගත්තා, පරුෂ වලින් බැනගන්නවා. මෙවැනි පුද්ගලයන්ට ඇත්තෙන්ම මහජන නියෝජිතයන් හැටියට අපිට පත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් තමුන්නාසලට ඒ බලය තියෙනවා දැන් වෙනස් කරන්න. එහෙනම් හොඳ පුද්ගලයන් තමුන්නාසල අනිවාර්යයෙන්ම මේ මැතිවරණයේ ඉදිරිපත් කරන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න. මෙතන ඉතාම හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපි අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා මොනවාවත් විනෝදවල ප්‍රදේශයට අනුත් කෙනෙක් නෙමෙයි රණතුංග පවුල විශාල සේවයක් කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රදේශයට. ඒ වගේම රටට කීර්තියක් ගෙනල්ලා තියෙන එතුමා එක ක්‍රීඩාවේ ඒ වගේම අපේ ඊළඟ මම හිතන්නේ ඊළඟ ආසනය අපි දුරදිග ආසනයේ මගේ හොඳ මිත්‍ර කුස්සිනි අන්දනාගමතුමා පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මේ ප්‍රදේශයට අනිතන නියුම්පුර ප්‍රදේශයට ඉරුවිවිදට විශාල සේවයක් එකමක් කරලා තියෙනවා. අවුරුදු චෝදනා කරන්න බෑ මේගොල්ලන් දූෂිතයි කියලා. ඒ වගේම ප්‍රදීප් පිරිස් මහත්මයා ගොඩක් කාලෙකින් මම දන්නවා අඳුරනවා අපේ මේගම ප්‍රදේශයේ තුමා ජනතාවට කරන සේවය කතෝලිකයෙක් හැටියට කරන සේවය
කතෝලික ජනතාව කරන සේක ඒ වගේම වරුණ රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එතුමා ගම්බා ආසනයේ සංවිධායක. එතුමා දේශපාලන ගැන ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. තරුණ ගබයක් තියෙනවා. කිසිසේත් කාටවත් කියන්න බෑ මොකක් හරි හොරකමක් කරලා තියෙනවා කියලා චෝදනාවක් කරන්නේ. එතුමාගේ මම හිතන්නේ දැනුම දේශපාලන දැනුම අපි කාටවත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න ඉතාමත් හොඳ සුපිරි කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. තමුන්නාසලාගේ මනාප තියෙනවා. ඕන විදිහට තමුන්නාසලා පාවිච්චි කරලා මේ කණ්ඩායම පාර්ලිමේන්තුවට යවන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. තමුන්නාසලාගේ බලය ඒ ඡන්ද බලය පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි අදිරේ අලියයිදිරියට ගහලා තමුන්නාසලාගේ සහයෝගය මේ කණ්ඩායම ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් දෙනාට ජයවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි පාලිත ලිහිණු කුමාරට මගේ සුබ පැතුම් එතුමාගේ නායකත්වයෙන් මේ නිවන්වල ආසනය අපිට ජය ගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් දෙනාට ජයවා කියන්නේ මම වර්ණනා කරනවා.